오늘은 어린아이서부터 어른들까지 다 같이 예배드려서 좀 부산스럽지만 우리 같이 참고 좀 같이 예배드렸으면 좋겠습니다. 제가 어린이 설교를 또 준비를 했습니다. 우리 어린아이들도 같이 예배를 드리기 때문에 Children, would you stand up? All children, would you stand up? If you feel like you're children, you can stand up. 어린이라고 생각되시는 분은 다 일어나시기 바랍니다. 12 and under your children. Please listen. 일어나세요. 일어난 거요? Okay. Yeah. Please listen. Everything has purpose, right? Everything has purpose. God has purpose for each one of us, right? God created you with God's purpose, and God created your dad, on purpose, and your mom on purpose, and your sibling, yes. Why? What's the purpose of God? 하나님이 우리에게 모든 것을 주신 목적이 뭐예요? 여러분들이 창조된 목적이 뭔지 아세요? To love God and love people. Can you repeat after me? To love God, love people. Boys, come on. Boys only. Love God, love people. Okay, girls time. Go. Love God, love people. Yes. Yes, you may have a seat. Do you know why God gave us the church? Do you know what is the purpose of church for all kids? Yes. God created us with His hand, and we are His handwork, workmanship. In other words, we are His masterpiece. To love God, to love people. Is there anyone who was born with a disabled, like 4 fingers out of 5, maybe a little bit unbalanced? There are certain people who are born as disabled, and there's a lot of people who got disabled after birth, somehow, some accident. Do you know why? Why give us certain the disabled people? Why? Because we can serve one another, we can love one another. That's the purpose of God. So we know that we have sick people in our church. Why? To pray for one another, care for one another, build His church together. That is church for. Amen? Kids. Amen? What is the purpose of church? To love God, to love people, to care for one another. So I want you guys to be quiet from now on. Behave. 오늘 저는 교회에 대해서 말씀을 나누기로 합니다. 하나님의 교회는 사람이 세우지 않습니다. 하나님께서 그리스도 예수 안에서 성령 안에서 지어져 나가는 것이 하나님의 성전이요 하나님의 교회입니다. 오늘 본문을 통해서 예수 그리스도께서 친히 모퉁이 돌이 되셨고 예수 그리스도께서 하나님과 화목하게 하기 위해서 사람을 세우셨습니다. 그리고 우리를 한 몸 공동체가 될 것을 주문하십니다. 2016년을 시작하면서 우리 사역자 헌신 예배를 드리게 된 것이 하나님의 은혜입니다. 또 어린아이서부터 노년에 이르기까지 다 같이 all generation get together, 모든 세대가 함께 모이는 것도 축복입니다. 여러분, 교회 하면 무슨 이미지가 먼저 떠오르세요? What image do you pop up in your head if I say the word church? 네? 예배? 안 들려요. 천국, heaven. 예. 어떤 이미지가 떠오르세요? 교회 하면 무슨 이미지가 떠오르세요? 네? 십자가. Amen. 십자가. Cross. Anything else? Anybody? 무슨 이미지가 먼저 떠오르세요? 혹시 건물이 먼저 떠오르시진 않으세요? 혹은 우리의 모임, 친교, 교제, 또 예배, 찬양, 혹시 그런 마음 없어요? 어려운 마음, 내 마음 가운데 교회를 생각하면 어려운 마음, 혹시 부담감, burden. 모두 다 생각이 다를 수 있습니다. 교회는 수많은 사람들의 집합체, 그것도 구원받은 죄인들의 집합체입니다. 뭐라고요? 구원받은 죄인들의 집합체. 그
그래서 어떤 사람들은 교회를 향해서 손가락질합니다. 어떻게 저 사람들이 하나님을 믿는 사람들일 수가 있어? 우리 안에서도 손가락질합니다. 어떻게 성도가, 집사가, 목사가 그럴 수 있어요? 그렇습니다. 우리들은 구원받은 죄인, 용서받은 죄인일 뿐 그 죄의 본성은 여전히 있습니다. 여전히 있습니다. 용서받은 사람일 뿐입니다. 그러한 여러 교회들 속에서 건강한 교회, 건강한 공동체가 있는가 하면 어려운 공동체, 건강하지 않은 공동체, 문을 닫을 수밖에 없는 공동체가 있기 마련입니다. 지금 이 시간도 약 12개의 교회가 문을 닫고 있습니다. 매주, every week, about 4,000 churches are closing their doors in a year. 4,000개의 교회가 문을 닫고 있습니다. 왜? 건강하지 않기 때문에. 교회는 organization이 아닙니다. 교회는 organism입니다. 교회는 조직체가 아니라 교회는 유기체입니다. The body of Christ. 예수 그리스도의 몸이기 때문입니다. 그러면 우리가 어떻게 교회를 건강하게 유지할 수 있을까? 우리 교회가 더 많이 주님 앞에 보시기에 칭찬받는 교회로 함께 지어져 갈 수 있을까에 대해서 오늘 본문을 통해서 함께 나누기를 원합니다. 여기서 잠깐 저희가 오늘 사역자 헌신 예배로 드리는데요. Today is the leaders dedication service. Who is leaders? Who is minister? 누가 사역자인가요? 손 들어보세요. 나는 사역자의 그룹에 속했다. 손 들어보세요. 손 들어보시라니까요. 목사님도 손 드셔야 되고, 교사분들, 재직분들, 셀 리더들 다 손 드셔야 돼요. 나는 사역자에 속했다. 손 들어보세요. 오케이, 그러면 나는 속하지 않았다. Is there anybody who is not belong to the group of leaders or ministers? Raise your hand, please. 손 들어보세요. 나는 사역자의 그룹이 아니다. 나는 리더의 그룹이 아니다. What about the kids? Are you part of the leaders and minister or not? What do you think? No? Yes? No? Yes? 리더에 대한 정의를 하게 되면 리더는 누구예요? 리더. Who is the leaders? 리더의 정의, 리더에 대해 생각해 보세요. 교회 리더, 목사님, 담임 목사님 계시고요. 사역자들이 있고요. 또 재직들, 중요한 교회 결정들, 교회 운영을 해가는 집사님들도 계시고요. 그리고 목자들을 책임지는 목자분들도 계시고, 어린아이들 책임지는 목자분들, 그리고 교사분들 계십니다. 또 예배를 책임지는 성가대분들도 계시고요. When you think about the leaders and ministers, there's a pastors, yes. There's a teachers, yes. There's a cell leaders, yes. There's a deacons, yes. Maybe we can open our eyes and we can include church straw as a leader and choir as a leader, praise team as a leader. What about the kitchen? 부엌에서 일하시는 분들 리더가 아닐까요? 섬기잖아요. 섬기는 자리로 들어가잖아요. 부엌에서 일 안 하시는 분 계세요? 여자분들 대부분 다 하셨을 거예요. Most of us are working as a leader actually. What about in the house? 집에서는요. 부모님이신 분 손 들어보세요. If you are parents, raise your hand. You are a minister. You are called as a minister. If you have a husband or a wife, you are called as a minister. If you live by yourself, you are called to serve God more. 하나님께서 우리에게 부르신 자리가 있습니다. 사역자라고 해서 어떤 그룹이 사역자이고 어떤 사람들이 리더이고 구분 짓는 것이 아니고 우리 모두가 하나님 앞에서 사역자이고 우리 모두가 하나님 앞에서 리더임을 기억하시기 바랍니다. 아멘. 아멘. 그래서 오늘 드리는 메시지는 누군가 어떤 사람들을 위한 것이 아니라 우리 모두를 위한 메시지임을 기억하시기 바랍니다. 어떤 사람이 어렸을 적부터 글쓰기를 좋아해서 작가가 되기를 원했습니다. I'm sorry, let me split out into English speaking and Korean speaking. Let me start with Korean speaking and let me wrap up with English speaking, okay? 어렸을 적부터 글쓰기를 좋아해서 작가가 되길 원했습니다. 그래서 열심히 글을 쓰고 연습을 했습니다. 대학을 졸업하고 신문사에 취직이 되었습니다. 저널 헤럴드라는 신문사에 취직이 된 이 여자의 이름이 얼마 본백입니다. 아직 글 쓰는 일이 준비되지 않았다고 해서 복사하는 일을 먼저 시작했습니다. Everyday, 매일매일 복사만 하는 것입니다.
자기는 글이 너무 쓰고 싶습니다. 그래도 계속 그 일을 열심히 했습니다. 몇 년 후 그는 부고란을 담당하는 사람이 되었습니다. 누가 언제 돌아가셨다는 사실과 장례 일정을 담당하는 것이었습니다. 자기의 꿈과는 거리가 먼 일들이었습니다. 하지만 아랑곳하지 않고 자기의 위치에서 최선을 다했습니다. 조금 후 그는 그 신문에 유머를 담당하는 칼럼니스트가 그만을 두게 되었습니다. 그래서 그 일을 따냈습니다. 그래서 그 신문에서 한 칼럼, 유머를 담당하는 그 자리에서 일을 했습니다. 별로 중요하지도 않았지만 위트 있고 재미있는 글을 써야 한다는 부담감을 가지고 열심히 칼럼을 썼습니다. 칼럼이 모이기 시작하자 주위 사람들이 책을 한번 내보라고 이야기했습니다. 많은 사람들의 도움으로 책을 내고 저자 사인회를 열었습니다. 거기에 몇 명 왔는지 아세요? 2명 왔습니다. 2명. 한 명은 책상을 옮기는 도움이었고 또 한 명은 잘못 들어와서 화장실 찾으러 갔다가 잘못 들어가지고 줄 섰던 사람이에요. 그분은 놓치지 않고 지속적으로 글을 씁니다. 자기는 비록 신문에서 가장 중요하지 않은 유머를 담당하는 글을 쓰고 있었지만 그는 최선을 다해서 글을 씁니다. 그 평생 900개가 넘는 신문에 기고를 하고 자신이 썼던 책 중에 15권이 베스트셀러가 되었으며 가장 영향력 있는 여성 25명 중에 한 명으로 선발되었고 1984년 타임즈 표지 모델이 되었습니다. 그분의 이름이 얼마 범백이라는 사람입니다. 크리스찬입니다. 처음부터 완성된 삶은 존재하지 않습니다. 이 여자분도 처음부터는 복사를 하는 데서부터 시작이 되었습니다. 우리 교회도 처음 시작은 스나이더 메모리얼 배프티스트에서 시작이 되었습니다. 이렇게 멋있는 성전을 가지고 많은 분들이 와서 그리고 매해 침례받는 수달이 점점 더 늘어나는 이 아름다운 사역이 이루어지기까지 많은 분들의 헌신과 노고가 있었음을 기억할 수 있습니다. 우리 인간은 미완성으로 태어납니다. 부족한 가운데 삶을 살아갑니다. 실수투성이입니다. 우리 교회도 미완성입니다. 우리 교회가 완성되는 그날은 언제인지 아십니까? 우리 모두 천국에 올라갈 그때가 교회의 완성입니다. 그리스도 예수께서 하나님께서 예비하신 그 인생을 기억하고 하나님께서 준비하신 그 길들을 믿고 나아간다면 우리 현실을 뛰어넘는 더 위대한 삶의 완성본이 이루어질 것입니다. 우리 교회의 완성본이 이루어질 것입니다. 그때까지 미완성인 우리 인생을 하나님께 드리고 교회를 완성해 나가는 것이 우리의 사명입니다. 우리가 우리 교회를 아름답게 세우기 위해서 미완성인 이 교회를 완성해 나가는 자리로 나아가기 위해서 3가지를 기억해야 합니다. 첫 번째, 10절입니다. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 하기 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하십니다. 우리가 기억해야 할 것은 우리가 누구인지 기억해야 합니다. 우리가 누구인지. 여러분 누군지 아세요? 여러분 누군지 아세요? 제가 한국에 있을 때 어떤 교회에 방문하게 되었습니다. 그 교회는 매일 예배를 시작하기 전에 이렇게 손을 모으고 하늘을 바라보고 나는 하나님이 두고 보시기에도 아까운 존재입니다 라는 고백을 하고 시작이 됩니다. 왜 그렇게 시작이 됐을까라고 생각해 보니까 우리 스스로를 너무 작게 여길 때가 너무나 많습니다. 다른 사람들과 비교하고요. 다른 사람들 생각하고 어떤 사람들은 좋은 차를 타고 다니고 어떤 사람들은 풍족해 보이는데 나는 왜 이렇게 작을까? 나는 왜 일을 하고 있을까라고 생각할 때가 너무나 많다는 것입니다. 그런데 하나님의 시각으로 우리를 바라보기 시작하면 하나님이 두고 보기에도 너무너무 아까운 존재들임을 기억하시기 바랍니다. 아멘. 하나님께서 우리를 만드셨다라고는 본문은 기록해주고 있습니다. 영어로는 하나님께서 우리를 직접 만드신 workmanship이라고 이야기를 합니다. workmanship의 이 헬라어 단어는 포이에마라는 단어예요. 포이에마라는 단어는 여기 한 군데만 딱 쓰여져 있어요. 하나님께서 우리를 만드신 바라라고 기록되어 있는 이 포이에마라는 단어는
시라는 단어가 여기서 나왔어요. 시라는 단어. 그래서 이거를 조금 번역을 달리 하면은 우리는 하나님이 쓰고 계신 시입니다라는 뜻이에요. 하나님께서 시를 쓰고 계세요. 아름다운 시를 쓰고 계세요. 근데 우리가 그 시로 쓰여지고 있다라는 거예요. Work of art. 하나님의 예술 작품으로 우리가 만들어지고 있다. 그냥 만드시는 것이 아니라 가장 멋지게, 가장 아름답게 여러분 한 분 한 분을 빚고 계신다는 사실. 한 도기가, 여기 도자기가 있지만 이 도기가 태어나기 위해서는, 명품이 되기 위해서는 수많은 그릇이 깨어집니다. 그렇죠? 또 깨고 또 깨고 그 장인의 멋있는 그릇이 나오기까지 우리가 그런 모든 과정을 통과한 마스터피스라. 가끔 TV 프로그램 보는데 그 중에 제가 제일 좋아하는 것 중 하나가 생활의 달인이라는 게 있습니다. 아세요? 생활의 달인. 거기에 음식 하나를 만들더라도요, 정말 최선을 다해서 새벽부터 나와가지고 정성을 다해서 만드는 모습들을 볼 수 있습니다. 정말 장인 정신이 거기 깃들여져 있습니다. 하나님이, 이 세상을 만드신 하나님이 여러분의 삶을 그렇게 빚고 계시다, 만들고 계시다. 장인의 작품처럼. 우리 안에 있는 자존감이 나를 어렵게 만드는 경우가 있습니다. 우리 안에 있는 낮은 자존감 때문입니다. 그런데요, 하나님께서는 우리를 만드실 때 몇 개의 세포로 만드셨는지 아세요? 몇 개의 세포? 여러분 안에 몇 개의 세포? 자동차에는 약 13,000개의 부품이 들어간다라고 이야기합니다. 비행기를 만들 때는 약 500만 개, 아니요, 비행기를 만들 때는 약 300만 개, 우주선을 만들 때는 약 500만 개의 부품이 들어간다고 이야기하는데, 우리 한 사람 한 사람 가운데 10조, 100조 개의 세포 조직이 있습니다. 그래서 시편 기자는 이야기합니다. 내가 주께 감사하면 나를 지으심이 신묘막측하심이다. God made us fearfully and wonderfully. 하나님께서 우리를 만드시고 계신다는데 우리를 지금도 빚고 계신다는 사실입니다. 10절을 다시 보시면 우리는 그의 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라. 이 말씀은 하나님께서 창세 전에 우리를 선택하셨는데 우리를 처음부터, 태어나기 전부터 우리를 빚으시는 게 아니고 그리스도 예수 안에서 우리가 새로운 피조물로 다시 태어났었을 때, 우리가 다시 born again 크리스찬이 되었을 때 선한 일을 위하여 우리를 빌드업해 나가신다는 말씀입니다. 고린도서 5장 17절 우리 말씀 아시잖아요. 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. 그렇죠? 여기서 말씀하고 있는 이 마스터피스라는, 이 하나님의 걸작품이라는 하나님의 놀라운 핸드워크가 여기 있다라는 사실은 하나님께서 우리를 그리스도 예수 안에서 세워간다라는 말씀입니다. 그래서 성경에서도 그런 인물들은 우리는 계속해서 만날 수 있습니다. 모세는 광야에서 40년간 생활을 했습니다. 이집트인을 죽이고 광야에서 살면서 그는 왕자에서 겸손한 목자가 되어 있었습니다. 요셉은 13년간 종살이와 감옥살이를 통해서 그는 나이브한 아무것도 모르는 17세 소년에서 모든 것들을 지배할 수 있는 30세의 청년으로 성숙하게 됩니다. 다윗은 기름 부음을 받고 나서도 오랫동안 사울로부터 시달림을 받은 후에야 왕이 될 수 있었으며 바울도 아라비아 광야에서 3년간 머물러야 했습니다. 하나님께서는 우리를 놀라운 사역으로 이끄시는데요. 우리를 하나 둘씩 하나님의 놀라운 걸작품으로, 하나님의 예술작품으로, 하나님의 아름다운 시를 쓰고 계신다라는 사실입니다. 첫 번째 우리가 기억해야 할 것은 우리는 누구인가? 하나님이 만드신 걸작품이라는 사실. 두 번째, 우리가 또한 기억해야 할 내용은 우리가 구원받기 전에는 어떤 사람이었는가, 그리고 어떻게 구원받았는가 하는 내용입니다. 11절부터 18절까지 보시면 그러므로 생각하라. 너희는 그때의 육체로는 이방인이요 손으로 육체에 행한 할례를 받은 무리라 칭하는 자들로부터 할례를 받지 않은 무리라 칭함을 받는 자들이라. 여기서는 뭐라고 얘기해요? 이방인을 콕 집어서 이야기를 하고 있습니다. 이 글을 읽고 있는 에베소 교회들의
이방인들을 향해서 외치고 있습니다. 그때에 너희는 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 나라 밖의 사람이라 약속의 언약들에 대하여는 외인이요 세상에서 소망이 없고 하나님도 없는 자이더니 이 말씀을 다시 보면요, 우리 안에 그리스도가 없었습니다. 우리 안에 그리스도가 없었습니다. 이스라엘 밖의 사람이라는 사실은 우리 가운데 하나님 나라를 향한 하나님 나라의 꿈이 소망이 없었고 하나님 나라의 시티즌십 시민권조차 없었습니다. 세 번째는 어떠한 약속도 계명도 하나님의 특별한 계시도 없었습니다. 네 번째는 영원한 나라에 대한 소망도 없었고 마지막으로 하나님이 없는 자들이었습니다. 12절에 그리스도 밖에 있었고 이스라엘 밖에 있었고 어떠한 약속도 계명도 계시도 없었고 영원한 나라에 대한 소망이 없었으며 하나님이 없는 자들이었다라고 본문은 기록해주고 있습니다. 이 말씀은 무엇입니까? 철저하게 외면당한 사람들, 철저하게 그리스도 밖에 있었던 사람들, 철저하게 구원에 대한 소망을 알 수도 없던 자들이었습니다. 그런 우리들이 받은 것이 무엇입니까? 그리스도 예수 하나님의 아들 영원한 나라에 대한 소망, 약속의 성취, 멀리 있던 모든 사람들이 그리스도의 피로 가까워졌다라는 이 말씀입니다. 13절 이제는 전에 멀리 있던 너희가 그리스도 예수 안에서 그리스도의 피로 가까워졌느니라. 우리를 하나님과 화목하게 하기 위해서 십자가를 지신 예수 그리스도, 그가 하신 일들이 하나님과 우리 가운데 우리와 우리 사이에 막힌 담들을 다 허무셨다라는 사실입니다. 하나님과 우리와 화목하게 하기 위해서 십자가를 지신 그 사건, 십자가는 우리를 화목, 평화, 화평, 구원을 선포하는 바로 그것입니다. 죄 씻음의 공간입니다. 그로 말미암아 우리 둘이 구원자나 구원받지 못한 사람들이나 선택받은 사람들이나 선택받지 못한 사람들이나 이스라엘 백성이나 이방인들이나 한 성령 안에서 아버지께 나아감을 얻게 하려 하기 때문에 유대인이나 헬라인이나 자유인이나 종된 자나 누구나 할 것 없이 모두 다 그리스도께로 나아가 막힌 담을 허물고 하나님과 화목해질 수 있다라는 사실입니다. 우리가 기억해야 할 것은 우리는 이 은혜를 받을 자격이 없다는 사실입니다. 우리 이 예배의 공간에 자유롭게 오시잖아요. 이 예배의 공간에 들어올 수도 없다라는 사실입니다. 자격이 안 돼서. 그렇지만 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 우리가 이 자리에 들어오고 하나님을 만나고 하나님의 음성을 듣고 하나님과 화목하게 살아갈 수 있다는 그 사실. 사도 바울이 이 사실을 잘 인식했습니다. 자기가 누구인지, 자기가 어떤 사람인지. 그래서 디모데전서 1장에 보면요, 내가 전에는 비방자요, 박해자요, 폭행자였고 자기는 죄인들 중에 괴수라라고 그랬다. 여러분은 스스로 어떤 사람이라고 생각하세요? 목회자들도 똑같습니다. 집사님들도 똑같습니다. 목자분들도 똑같습니다. 우리가 받은 이 타이틀이 하나님을 섬기기 위한 것이지 뭐로 불리기 위한 위함이 아니라는 사실. 우리가 밖에서는 우리가 군인들한테 계급을 불러주진 않아요. 그 계급이 우리에겐 가치가 없어요. 물론 스타가 오거나 서전 메이저가 오시면 위대한 분이구나라고 알 수는 있지만 어떠한 계급도 우리에게 와서는 프라이빗 되거나 스페셜리스트가 되거나 서전 퍼스트가 되거나 군인으로 우리는 취급을 합니다. 근데요, 우리 스스로 우리의 자격이 어딘지, 우리의 위치가 어딘지 우리 스스로를 포지셔닝하면서 우리가 그대로 살기를 원합니다. 이 집사라는 이 타이틀 자체를 종으로 바꾸면 어떨까요? 이 목회자라는 타이틀을 노예라고 바꾸면 어떨까요?
다른 사람들이 목회자를 향해서 노예님 오셨군요. 집사님을 향해서 종님 오셨군요 라고 불리기를 원하지 않을 것입니다. 그런데요, 성경은 이야기합니다. 집사라는 직분 자체가 더 많이 섬기는 자리고, 목회자라는 직분 자체가 더 많이 낮아짐의 자리로 나아가기 위한 하나의 타이틀일 뿐입니다. 근데 우리가 그 타이틀을 얻기 위해서 너무나 많이 노력합니다. 한국 침례교는 지금 벌써 호칭 장로제라는 걸 시행합니다. 호칭 장로제. 이게 어디서 시작이 되었느냐? 밖에서 장로님들이라고 불리는 분들이 계시니까, 침례교회는 장로가 없으니까 격을 맞추기 위해서 우리도 장로라 불러드려야 된다. 장로라는 직제 자체는 당회를 위한 것이었습니다. 일을 위한 것이었는데 이게 호칭으로 바뀌었습니다. 우리 모두 성도가 되길 원합니다. 하나님의 권속이 되길 원합니다. 집사라는 타이틀은 더 많이 섬기기 위해서 주어지는 하나 불리는 것일 뿐, 직분입니다. 직분. 목자라는 타이틀 똑같습니다. 교회 리더라는 타이틀 똑같습니다. 교회 밖에서는 아무런 소용이 없습니다. 하나님께 더 충성되이 여겨 우리에게 직분을 맡겨주셨으니 더 열심히 일하겠습니다라고 하나님께 나아가는 그 마음이 필요합니다. 우리가 어떤 존재였는지, 우리가 하나님께 나갈 수 없는 존재였다라는 그 마음을 인식하면 타이틀 아무런 소용이 없습니다. 하나님 우리를 자녀 삼아주시고 우리를 충성되이 여겨 일꾼으로 삼아주시고 사역을 부여해 주신 것이 얼마나 귀한지 우리는 이해해야 합니다. 그리고요, 제가 말씀드렸잖아요. 우리 모두 다 사역자라고요. 우리가 있는 그 자리가 사역하는 그 자리라고요. 부엌에서 소뚜껑을 운전하시더라도, 그죠? 청소를 하시더라도, 밖에서 가정들을 돌보시더라도 그게 하나님의 일이라는 사실입니다. 우리가 예수 그리스도 앞에서 아무것도 아니라는 존재, 우리가 예수 그리스도 앞에서 나는 목사입니다, 나는 집사입니다 라고 고백할 수 없다라는 사실을 기억해 볼 때 우리 모두 그리스도 앞에서 모두 같은 구원받은 죄인이라는 초심으로 돌아가면 문제가 해결되기 시작합니다. 세 번째 19절부터 22절까지 보시면 구원받은 백성들을 새롭게 정의합니다. 그러므로 이제부터 너희는 외인도 아니요 나그네도 아니요 오직 성도들과 동일한 시민이요 하나님의 권속이라. 뭐라고요? 외인도 나그네도 아니요 이제 성도요 하나님의 가족이다 라고 선포하고 있습니다. 그래서 이 교회가 어떻게 세워지는지 20절부터 22절까지 말씀하고 계시고 에베소서 전체를 통해서 교회의 매뉴얼을 주십니다. 너희는 사도들과 선지자들의 터 위에 세우심을 입은 자라. 그리스도 예수께서 친히 모퉁이 돌이 되셨느니라. 그의 안에서 건물마다 서로 연결하여 주 안에서 성전이 되어가고 너희도 성전 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 지어져 가느니라. 이게 사도들과 선지자들의 터 위에 그리스도의 모퉁이돌이 되고 모든 돌들과 모든 빌딩 머티리얼들이 서로 함께 붙어져서 교회가 지어져 간다는 말씀입니다. 여기서 사도와 선지자는 성경의 구약 성경에서 말하는 것들, 사도, 그 신약 성경에 나오는 사도들을 이야기하는 것이 아닙니다. 에베소서 4장 11절에 보면은 그 여러 가지 직분들 중에 하나라고 포지셔닝하고 있습니다. 말씀을 전하는 자들이 밑바탕이 되고 그리스도를 모퉁이돌로 하여서 모든 성도가 함께 교회를 지어져가는 모습으로 바라보셔야 합니다. 말씀을 맡은 자들, 우리 목회자들, 목자를 섬기고 계시는 분들, 집사님들, 교회 리더들, 말씀을 선포하는 전도자들, 우리 모두가 기초가 되어야 됩니다. 기초. 말씀 위에서 이 교회가 지어져 가야 된다는 말씀을 사도와 선지자들의 그 포지셔닝으로, 그 말씀으로, 위치로 이야기하고 있는 것입니다. 그리고 나서 모퉁이돌을 예수 그리스도로 주셨는데 이 예수 그리스도를 빼면 어떻게 되는지 아세요? 모퉁이돌을 빼면 어떻게 되는지 아세요? 모든 연결 부위가 다 와그르르 무너집니다. 가장 중요한 포지션이 누구예요? 예수 그리스도세요. 예수 그리스도가 없으면 교회가 망해요.
그래서 교회를 세워가는 이 모습에 대해서 이야기하고 있는데요. 21절에 보면 그의 안에서 건물마다 어떻게 돼요? 서로 연결하여 우리 서로 가운데 막힌 담은 예수 그리스도께서 십자가에서 무너뜨리셨습니다. 우리 안에 서로 간에 막힌 담이 있어서는 안 됩니다. 서로 연결되어져서 서로 하나가 되어져서 교회가 세워져 나가는 그 모습으로 우리가 나아가야 된다는 사실입니다. 그런데요, 우리 서로 연결 안 되는 게 너무나 많아요. 우리 교회 안에 서로 간에 이름도 모르고요, 성도 모르고요, 전화번호도 모르고요, 누가 누군지 잘 모르는 경우가 많아요. 예수 그리스도께서 하나님과 우리의 담을 허무시고 우리와 우리 사이의 담도 다 허무셨는데 우리 스스로 다시 담을 짓고 있다. 우리 PTA 할 때마다 나오는 안건 중에 하나가 유스 아이들이 하나가 되지 않아요. 유스 아이들이 하나가 되지 않아요. 유스 아이들 중에 이렇게 그룹핑이 되어 있어라는 게 우리 부모님들의 기도 제목이에요. 그런데 우리 교회 전체를 바라보면요, 똑같은 기도 제목이 우리 교회 안에 있어요. 우리 교회 안에서도 그룹핑이 있어요. 예수 그리스도는 담을 다 허무셨는데 왜 우리는 서로 담을 만들고 있을까요? 옆을 쳐다보세요. 한번. 옆 사람 쳐다보세요. 항상 같은 자리에 앉으시기 때문에 대부분 같은 분들 쳐다보시잖아요. 오늘은 아이들이 있어서 좀 다르긴 하겠지만 우리 사이에 담 혹시 있진 않으세요? 그리스도 예수 안에서 우리의 담들 다 허무시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 이것은 ongoing process입니다. 22절 보면은 너희도 성령 안에서 하나님이 거하실 처소가 되기 위하여 그리스도 예수 안에서 함께 어떻게 된다고요? 지어져 가느니라. 영어로도 In him you also are being built together into a dwelling place. 하나님께서 우리 안에 거하시기 위해서 우리를 만들고 계신데 지금도 ongoing process, 지금도 만들고 계시다는 거예요. 처음에 말씀드렸잖아요. 우리를 하나님께서 아름다운 시로 만들고 계시다고. 우리 교회도 똑같아요. 아름다운 하나님께서 거하실 처소로 지금도 만들고 계시다는 사실. 서로 잘 연결되어야 합니다. 서로 잘 연결되어야 합니다. 일산의 한 교회에서 건물을 짓습니다. 건물을 짓는데 돈이 모자라서 일꾼들을 많이 못 썼어요. 그래서 교회 성도님들이 나가서 벽돌을 쌌습니다. 근데 다림줄이 잘못되어져서 벽을 2층까지 쌓았다가요, 와라라 무너졌어요. 다림줄이 잘못되어져서. 서로 간의 연결 부위가 잘 접합이 되어야 되고요. 우리가 어디를 향해서 나아가는지도 잘 바라보아야 합니다. 교회가 무너지지 않아야 합니다. 이 교회가 우리 교회가 아닌 하나님의 교회이기 때문입니다. 잠시 영어로 갔다가 다시 결론 맺겠습니다. There's a person's name. Her name was Irma Bombeck. Maybe older people recognize her. She dreamed to be a writer. She graduated from college and went to a newspaper company. Even though she wrote something every day, the job she was assigned was copying. She was standing by the copy machine all day long and copying and copying and copying on and on. She didn't complain at all. And then some days later, she was assigned to write some announcement of death, obituary. She did her best. She tried to write all the funeral, all the information who passed away. Later on, someone who was in charge of a human column just resigned. So she started to write humor column. Her writing became piled up. Years later, someone asked her to publish the book because her writing was okay to read, make people hilarious. And then after publishing, she got the book signing event in a local store. But at the local store, only two people showed up. Were they? One is who bringing the chair and to set up the table. The other one was who came to the store to stop by the bathroom. But she didn't stop it. She kept writing
and writing and writing, and because she had a passion for writing some message to the world. Finally, she wrote more than 900 different newspapers and 15 different bestseller books. And in the year of 1984, she was on the front page of Time magazine. She became top 25 influential lady in this country. We are not perfect from the front. In the beginning part, we can be the least person. We are nothing. Nobody can recognize us. But God is building us. God is building us into His masterpiece. Today's passage is talking about how God is building His church and how God is building His people. First, to build God's church into the right direction in the God's dwelling place in Christ and the Holy Spirit, we have to understand who we are. Who we are. We are God's workmanship. In verse 10, for we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. God is making us. We are His masterpiece. He is creating us for His good works. Here, God created in Christ Jesus for good works, which means it's not pointing out the time God made us. But it's pointing out the time God make us born again and make us new creature and build us to God's good work. We know that 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore if anyone in Christ, he is a new creation, new creature. The old has passed away, behold, the new has come. We are a new creature in God. Here, we are His workmanship. The workmanship, the word is pointing into the Greek word poiema. Poiema. This is the only word throughout the whole Bible, but that word from poiema, that word, the workmanship, the poem, poetry, poet came out, the root. So we can translate into different direction. We are His poem. He is writing good poem in our life. Yes, God is building us. God is writing us into His masterpiece. God created us fearfully and wonderfully, and God is building us as well. It is an ongoing event. It's a lifetime ongoing event. Moses spent 40 years in the wilderness to become leader of Israelites. Joseph spent 13 years as a slave and prisoner. David waited for years to become a king after anointing. Apostle Paul spent 3 years in the Arabian desert. Yes, we need time to grow. We cannot become the best person in 1 second. We need to take time, and we have to experience God is building us into masterpiece, God's point. Yes, we should understand who we are. God is building us. We are His point. Second, to be His workmanship, to be His masterpiece, we should understand who we used to be. The original intention when we converted. Verse 11 to 18, therefore remember that at one time you Gentiles in the flesh, called the uncircumcision by what is called the circumcision, which is made in the flesh by hands. Remember that you were at that time separated from Christ, alienated from the commonwealth of Israel, and strangers to the covenant of promise, having no hope and without God in the world. That's what we used to be. That's what we used to be. We had no Christ. We had no citizenship to heaven. We were alien, and we didn't have any covenant, any promise from God. We didn't have any hope, and we are without God in this world. But, verse 13, now in Christ Jesus, you who once were far off have been brought near by the blood of Jesus Christ. For He Himself is our peace, who has made us both one and
has broken down in his flesh the dividing wall of hostility by abolishing the law of commandments expressed in ordinances, that we might create in himself one new man in place of the two, so making peace, and might reconcile us both to God in one body through the cross, thereby killing the hostility. And he became and preached peace to you who are far off, and peace to those who are near. For through him we both have access in one spirit to the Father. Which means that we were alien, but through Jesus Christ we become a Christian. We have Christ. We have citizenship to the kingdom of God. And we have a promise. God is faithful, never forsake us. God is with us. And then we have God. We have hope. Here Apostle Paul says two different people, Jewish and Gentile. But now they are one, no discrimination. I believe tomorrow is Martin Luther King Jr.'s Day. We have to remember there used to be discrimination, but not anymore. We in the church the same. There are believers, non-believers, but we can open our door. There's a war between people. Jesus broke the war between God and us, and between people. But we still building some kind of war between us. We have to break it down, all the word, and then we have to remember how God loves us, how Jesus died for on the cross to break all the words between God and us, and between people. We should recognize how simple we are. God is with us as we are with Christ, and we can have spirit of adoption to be called God's children. And verse 19 to 22, the saved people are defined in a fresh way. This is how God is building his church. Verse 19 and following, so then you are no longer strangers and aliens, but you are fellow citizens with the saints and members of the household of God, built on the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus himself being the cornerstone. Here the apostles and prophets, this is a position for the early churches, not from the Old Testament. In Ephesians chapter 4 verse 11 talks about all the different functions, all the different positions. So here we can count as apostles and prophets as those who are responsible for the word of God, teachers and pastors. So we have to have the foundation of teaching of God, the word of God, and the Christ to become the cornerstone, in whom whole structure is being joined together, grow into a holy temple in the Lord. Which means that we are building God's temple, and there's a foundation, the Word of God. There's a cornerstone, Jesus Christ. Every one of us become a material. We are putting together. We are becoming one. We got to kind of stick together. There's a mortar or pound, and put the material together, bond together. We are all together. And verse 22, in him you also are being built together into a dwelling place for God by the Spirit. The church is not finished yet. God is building us. God is building us. Still God is building us. It's not complete yet. So out of this passage, we have to think about three things. The foundation, the Word of God, and the cornerstone, the Jesus Christ. And joined together, we are one body of Christ. And into the right direction, into the dwelling place for the Lord. How can it be possible? Because of Jesus Christ, because of the work of God, work of the Holy Spirit. 이제 마무리 짓겠습니다. 한국에서 사역하신 한 목사님의 고백입니다. 젊은 시절 모교회 담임 목사님 은퇴 후에 사회를 본 적이 있다라고 이야기를 합니다.
인상 깊었던 것은 그 목사님의 은퇴사였습니다. 한 40년 정도 한 교회에 또 몇천 명 되는 큰 교회로 사역하셨기 때문에 은퇴사가 무척 기대가 되었다라고 이야기를 합니다. 그래서 듣고 있는데 딱 1분 걸렸대. 은퇴사. 누가복음 17장 9절에서 10절. 명한 대로 하였다고 저에게 감사하겠느냐. 이와 같이 너희도 명령받은 것을 다 행한 후에 이르기를 우리는 무익한 종이라 우리가 하여야 할 일을 한 것뿐이라 할지니라. 이 말씀 딱 읽으시고 저는 무익한 종입니다. 제가 해야 할 일을 했을 뿐입니다. 그러고 내려가셨대요. 근데 그 은퇴사가 그분은 잊혀지지 않습니다. 제가 그 말씀을 듣고 저도 은퇴사를 준비했습니다. 아직 젊지만, 아직 어리지만, 아직도 한 3, 40년 더 해야 되지만 은퇴사는 다음과 같습니다. 저는 무익한 종입니다. 제가 주님을 위해 해야 할 일을 했을 뿐입니다. 주님의 교회를 아름답게 세웠다면 그것이 저에게는 가장 큰 기쁨입니다. 제가 제 교회를 세우는 것도 아니고 목사님의 교회를 세우는 것도 아니고 집사님들의 제 교회를 세우는 것도 아니고 주님의 교회를 세우는 것입니다. 마태복음에 말씀하고 계십니다. 내가 내 교회를 세우리라. 예수님께서 말씀하셨습니다. 예수님의 교회를 세우십니다. 오늘 헌신하시는 모든 사역자분들, 교회 중직분들, 섬김의 마음으로 가지신 모든 분들이 이 마음을 가지셨기를 바랍니다. 우리는 무익한 종입니다. 우리가 꼭 하여야만 할 일들을 했을 뿐입니다. 필립 얀시라는 작가가 있습니다. 그분이 책을 썼는데요. 교회 나의 사랑, 나의 고민. 나의 사랑, 나의 고민. There's a writer named Philip Yancey. He wrote a book, The Church is My Love and My Concern. 근데 저도 똑같은 고민을 갖고 있어요. 교회는 제가 사랑하고 너무너무 좋아하지만 저희 또 다른 고민입니다. 우리 모두가 같은 마음이 있었으면 좋겠습니다. 교회 사역은 고민이 되지만 교회 공동체는 사랑의 대상입니다. 우리가 잘못된 의도를 가지고 사역에 임한다면 우리 교회 사역이 무너질 것입니다. 내가 교회 사역을 하면 하나님께서 이렇게 복을 주실 거야 라는 마음을 혹시 가지셨다면 그런 부담감으로 시작하셨다면 좀 내려놓으셨으면 좋겠습니다. 전도서 1장에 보면은 이런 말씀이 있습니다. 헛되고 모든 것이 헛되다. 해 아래서 수고하는 모든 수고가 사람에게 무엇이 유익한가? 한 세대는 가고 한 세대는 오되 당은 영원히 있도다. 만물이 피곤하게 돌아가는데 우리가 올바른 마음을 갖지 못한다면 모든 것이 헛된 것일 수밖에 없다는 사실입니다. 고린도서 4장 1절에서 2절 말씀 보면 사람이 마땅히 우리를 그리스도의 일꾼이요 하나님의 비밀을 맡은 자로 여길지어다. 그리고 맡은 자에게 구할 것은 뭐라고요? 충성입니다. 교회는 완성되지 않았습니다. 우리 페이트빌 한인 침례교회는 지금도 완성되어 가고 있습니다. Let me conclude a little bit different from Korean version. I think we are planning to go to Deliverance Library, and when I visited for the first time, I visited on the side of the library. There is a tomb and tombstone. Ruth Graham, the wife of Billy Graham, passed away several years ago, and then she was buried. On her tombstone, it says, "End of construction. Thank you for the patience." You know what that means? End of construction. God is constructing us at the death point on this earth. That's the end of construction. End of construction. Until that point, we are constructing. God is constructing us. God is making us. God is building us. The church is the same. God is making us into His direction, His glory. God is building this church. The only thing we have to do is we have to wait. We have to see the vision of God, and we have to hold His hand and go up to the point of death.
Let's pray. 같이 기도하시겠습니다.